नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नवे मुख मंत्री होणगे। राजपाल बनवारी लाल पुरोहित अज 11 बजे चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख मंत्री के अहुदे लई सहुं चुकाउणगे। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसानों की आमदन की सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण लई पेंडू अर्थचारे लई एक संगठित पहुंच विकसित करने का सੱਦਾ दिता। नायडू वल्लों आत्मनिर्भर भारत बनाउण लई नवीं तकनीकां नूं लागू करन दी लोड़ ते भी जोर। देश भर विच असंगठित कामिਆਂ ਦਾ ਹੁਣ तक 1 करोड़ तो वध पंजीकरण हो चुका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री नाल अफगानिस्तान के विकास के होर मुद्दों बारे विचार वटांदरा किया। केंद्रीय वणज और सनअत मंत्राला वालों आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत वणज सप्ताह की अज शुरुआत की जा रही है। तो हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता चरणजीत सिंह चन्नी सूबे के अगले मुख मंत्री होणगे। उन्होंने राजपाल बनवारी लाल पुरोहित अज 11 बजे मुख मंत्री के अहुदे की सहुं चुकाउणगे। कल दिन भर चलियां क्यास राइयां और सूत्रां के हवाले नाल प्रसारित होने वाली खबरों तो बाद आखिर कांग्रेस पार्टी के पंजाब मामलों बारे इंचार्ज हरीश रावत ने पंजाब के नवे मुख मंत्री वजों चरणजीत सिंह चन्नी के नां का ऐलान किया। ऐलान तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने राजभवन जाके राजपाल नाल मुलाकात की और अपना दावा पेश किया। राजपाल नाल मुलाकात तो बाद पत्रकार नाल गलबात करदिआं चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि राजपाल ने अज 11 बजे का समा सहुं चुक समागम लई दिता है। पंजाब मामलों बारे इंचार्ज हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस सूबा प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी चन्नी दे नाल सन। इस पार्टी के सारे MLA साहब ने जो फैसला सर्वसम्मति नाल लिया उस बारे अज असी गवर्नर साहब नूं अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने 11 बजे सहुं चुकण का टाइम दिता है। 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। इस तो पहला चरणजीत सिंह चन्नी नूं सर्बसम्मति नाल कांग्रेस विधानकार पार्टी के नेता चुने जाने तो बाद एक ट्वीट विच हरीश रावत ने इस ते खुशी जाहिर करदिआं इस बारे ऐलान किया सी। दिन भर चलण वालियां क्यासराइयां विच मुख मंत्री के तौर पर कांग्रेस के कई नेतावां दे नाम सामने आए सन, जिन्हां विच सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम मुख तौर पर सामने आया सी। यह जिक्रयोग है कि चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब राखवे विधान सभा हल्के तो विधानकार ने ते कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई वाली सरकार विचों तकनीकी ते सनअती सिखलाई बारे कैबिनेट मंत्री सन। चन्नी उन्हां मंत्रियों विचों ने जिन्हां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध किया सी। चन्नी 2015 तो 2016 तक पंजाब विधान सभा विच विरोधी धिर दे नेता भी रहे ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरणजीत सिंह चन्नी नूं पंजाब के नवे मुख मंत्री लई चुने जाण ते शुभकामनावां दित्तियां ने। चरणजीत सिंह चन्नी नूं कांग्रेस के विधानकार दल का नेता चुने जाने तो बाद उन्हां दे सके संबंधियों और समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। चन्नी नूं अधिकारिक तौर पर पार्टी के पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश रावत वालों ऐलान किए जाने तो बाद उन्हां दे समर्थकों वालों खरड़ विखे जश्न मनाए गए। प्रसार भारती के नुमाइंदे नाल गल करदिआं चन्नी के परिवारक मैंबरां ने खुशी जाहिर की। सारी जनता का बहुत धन्यवाद है। मैनू सानू इस मंजिल तक पहुंचाया। साडे कोल होर कोई गल नहीं। ਅਸੀਂ बहुत खुश हैं। परमात्मा ने साडे घर खुशी दी। परमात्मा ने लंबी उम्र बख्शी दी, तरक्की बख्शी। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसानों की आमदन की सुरक्षा को यकीनी बनाने लई पेंडू अर्थचारे लई एक संगठित पहुंच विकसित करने का सੱਦਾ दिता है। उन्होंने कोविड महामारी दौरान भी रिकॉर्ड पैदावार करने ते किसानों की शलाघा की। गुरुग्राम विच इतिहास और संस्कृति बारे हरियाणा अकैडमी वालों तैयार किए गए सर छोटू राम लिखतां ते भाषण दस्तावेज़ दीआं 4 वॉल्यूम जारी करने मौके उप राष्ट्रपति ने कहा कि साडा टीचा पेंडू अर्थचारे और पेंडू समाज की भलाई विच समूचे तौर पर सुधार दा होना चाहिए है। श्री नायडू ने खेतीबाड़ी नूं आधुनिक बनाउण अते इस विच होर स्थिरता ते मुनाफा लियाउण लई बेहतरीन ढंग तरीके वरतण दी लोड़ ते जोर दिता। उन्होंने कहा कि सानूं अपने पुराने तजर्बिਆਂ तो सीख के खेतीबाड़ी अते देहाती विकास बारे अपनी रणनीति नूं समय-समय ते नविआउणा चाहिदा है। उप राष्ट्रपति ने आत्मनिर्भर भारत बनाउण लई नवीआं तकनीकां नूं लागू करन दी लोड़ ते भी जोर दिता। भारत में कृषि सिर्फ व्यवसाय नहीं है, ये हमारा संस्कृति का आधार है। Agriculture is the basic culture of India. This has to be understood by one and all. गांव के खेतों
में सिर्फ अनाज ही नहीं पैदा होता, हमारे सामुदायिक संस्कार भी जन्म लेता है। यदि गांव पिछड़ा होगा तो हमारा संस्कार भी पिछड़ेंगे। उन्होंने रूढ़िया कुरीतियां पनपेगी, हमारी संस्कृति पिछड़ेगी और देश का विकास रुकेगा। एक खुशहाल गांव का समाज भी जीवंत होता है, वह अपनी कुरीतियों को खुद दूर करते हैं। इसलिए सर छोटेराम जी ने आर्य समाज के प्रसिद्ध क्रांतिकारी आचार्य स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ मिलकर क्षेत्र के लोगों में सामाजिक चेतना जगाने का महान प्रयास किया है। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਇਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਸਤੀ ਸਨ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋਮਰ G20 ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਜਰਾ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 3,12,000 ਕਾਮੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45% ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦਕਿ 57% ਮਰਦ ਨੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜੀਕਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਨੇ। ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 48% ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਮੇ 25 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 21% ਕਾਮੇ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 11,287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 5,018 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਤੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 16,305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 16,459 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਏ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫੈਜ਼ਲ ਬਿਨ ਫਰਹਾਨ ਅਲ ਸਾਊਦ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, G20 ਅਤੇ GCC ਵਰਗੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ G20 ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਵਣਜ ਸਪਤਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਸਪਤਾਹ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਭਰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਸਵੱਛ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਕਨਕਲੇਵ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਣਜ ਉਤਸਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 739 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਪੰਜੀਕਰਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 39 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ 5 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 78 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਵਣਜ ਸਪਤਾਹ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।